Anybody wants to add anything for the motion? Anybody wants to add? ಏನಕ್ಕೆ ವಿಮೆನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ವಿಮೆನ್ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಿ ಡಿ ಪಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿ ಗೇವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ನೇಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್? ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಮೆನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ? ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ? ಮೆನ್ನು ಕೂಡ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. So she is telling new ideas may come because it's a very larger section of the society. The problems of women are different. The way they see the world, the way they see things are different from how men see. So with keeping those things in mind, she may come up with many new ideas. ಇದು ನಾನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? She gave a very good argument. The way we see the world is entirely different compared to men. So we may come up with better ideas in managing things, in making policies, in implementing policies. Any example? See, essay ಕೂಡ always I told yesterday there should be an argument followed by substantiation. ನೀವೊಂದು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಕೊಡಬೇಕು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ನೋ ಎನಿ ಸಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? Any women came up with any good idea, anything, any achievement, anything you can give? ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. Women came up with new idea ಅಥವಾ women has done something good. ಯಾರು? Indira Gandhi. What? Yeah, Indira Gandhi is good idea. A good example. What she did? So women make stronger leaders. For example, Indira Gandhi, she came up with ideas like more socialistic India. She made India more socialistic. Poverty upliftment, Garibi Hatao. Minister Shailaja from Kerala, the way she managed COVID, the number of mortality was very less in Kerala compared to other states. ISRO has almost 35% of women scientists. Even the Mangalyaan, which India launched, Mangalyaan movie ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು? ಏನು ಮೂವಿ ಅದು? What is the name of the movie? I forgot the name. ಮಂಗಲಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೂವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು, ಮಿಷನ್ ಮಂಗಲ್ಯ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಇಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ನು. ಸೊ ಇಸ್ರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಮೇ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಬೆಟರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಮತ್ತು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? They may also bring in emotions into the policies. ಹೌದಾ? They may be better or they may make policies better or pro-vulnerable or pro-children, pro-women, pro-transgenders. They may be better at it. There was a leader from New Zealand, Jacinda Ardern. She was one of the most successful leader in New Zealand. She was just 36 years. We can quote that example. Okay. So all this compassion, all these things are more in women compared to men. So they may infuse empathy and compassion into the policy. Okay. Good. Next. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಮೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ? ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗುವಂಥ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಮೆನ್ನು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತಂದರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? Global recognition, very good. So it helps in global recognition, very good. So it helps in global recognition, very good. Global recognition. Okay, then how are women in economics compared to men?
ಸಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮೆನ್ನಲ್ಲೂ ವಿಮೆನಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಈವನ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಮೆನ್. ಗಂಡಸು ಯಾವಾಗಲೂ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆಯೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ವೆರಸ್ ವಿಮೆನ್ more into saving. The habit of thrift is more among women. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಎಕನಾಮಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್, ಫಾರ್ ವಿಚ್ somebody mentioned Nirmala Sitharaman. That example can be given. Okay. Then any other help or any other positives of having women in parliament? See, women representation parliamental ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ the patriarchy will also reduce in the society. She told patriarchy should be reduced ಅಂತ she told. So women parliamental ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ in the positions of power ಇದ್ದರೆ patriarchy in the society, it is a tool to fight the patriarchy in the society. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ IPS ಆಫೀಸರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ವಿಮೆನ್. ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದರು. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ವಿಮೆನ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಇನ್ನೊಂದು 4 ಜನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ IPS ವಿಮೆನ್ನ? ರೂಪಾ ಮುದ್ಗಿಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ರೂಪಾ ಮುದ್ಗಿಲ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಶಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್. ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಫಾರ್? ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ವಿಮೆನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ? ಸರ್ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ಹೇಳಿ. ಯೂಶಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಂದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫುಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗಲಿ, ಅದು ಹೈಜೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಸಂವೇರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗಂತಂದರೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮುದ್ದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮುದ್ದೆ ತಿಂತಾರೆ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಲ್ಲು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮುದ್ದೆನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಕರ್ಕಲ್ ಮುದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಾಯಿಂದ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ವುಮೆನ್ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಗೋಡೌನ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಮೂಟನ ತಂದಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಕ್ಕಿನ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ವುಮೆನ್ಗೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಮೋರ್ ವಿಮೆನ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಟೂಲ್ ಟು ಫೈಟ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರಪ್ಷನ್ನ ಕೂಡ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಮೆನ್ ಬೈ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬೈ ನೇಚರ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬೈ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಕರಪ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಗುಡ್. ಸೊ ಕರಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. Then against, so no willful participation, Sarpanchpati syndrome, discourage others, ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Need societal changes than reservation. Anything else? Anybody wants to cross question him out of these? Anybody wants to cross question him? Okay, yeah. So against, anything against? Womenಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್. Anything else? So everyone is for the motion only, ಕೊಡಬೇಕಂತಾನೆ. At least for argument's sake. Anything else? So ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಫೋರಮ್ ನಾವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವಾಗ ನಾವೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ,
ಆಮೇಲೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಯು ಆರ್ ಅಗೈನ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಕೊಡಬಾರ್ದು ವಿಮೆನ್ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಗೈನ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ವಿಮೆನ್ ಇರಬೇಕು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್. ಸರ್, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ವುಮೆನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮನೇಲೇ ಬಿಡಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಸರಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇದು ರೀಸನ್ಸ್. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಡೆಯೋದು, ಹೆಂಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ತರೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್? ಟೋಟಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು? ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ 2011 ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 72, ವಿಮೆನ್ದು 64. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಮೆನ್ಗೂ ವಿಮೆನ್ಗೂ ಒಂದು 10-12 ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಇವಾಗ 100% ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುನೂ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂತಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ 50 to 48. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ವಿಮೆನ್, ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಹೌ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಟ್? ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಸ್ಕೋರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಆ ಥರ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಟ್ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಅದೇ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ. ಸರ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಇದೆ ಸರ್. ಹುಡುಗರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೇಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಈ ಥರನೇ ಇದೆ, ಈ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೇಕಿಗೆ. ಬಟ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಿಮೆನ್ ಟು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಾ ವೇರ್ ಯಾವುದೇ ವಿಮೆನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 78 lakh ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ ಪರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಓಕೆ, ವಿಮೆನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇ ಶುಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವೋಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಎನಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 35-40% ವಿಮೆನ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇದೆಯಾ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ? ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಪ್ ಟು 45 to 50% ಆಫ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಟು ವಿಮೆನ್. ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಹಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40% ಟು ವಿಮೆನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಅ ರೂಲ್, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ 40% ವಿಮೆನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸೇ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೂಲ್ ಇನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1951 ವೇರ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಶುಡ್ ಗಿವ್ 35% ಆಫ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಟು ವಿಮೆನ್. ಈ ಥರನೂ ತರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇದೆ ಬೆಟರ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೇಕಿಗೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿ ಡನ್? ಆ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಪೇನ್. ವಿಮೆನ್ಗೆ ಕೊಡಲಿ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ವಿಮೆನ್, ಮಾಡಲಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ these are some other solutions apart from direct reservation that can also be done. Anybody wants to cross question? Okay, very good. Give them a big round of applause. Fine. So actually 15 minutes ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25-30 minutes ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಸ್ಸೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಸೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಸ್ಸೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ವೆದರ್ ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದು ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು, ಫಿಗರ್ಸು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ಮೂರು ಆದಮೇಲೆ
ಇದು 3 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ವೆದರ್ ನಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆಪ್ಷನಲ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ದೆನ್ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ವೆದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಇಮೋಷ್ನಲಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಏನು ನೋಡಬಾರ್ದು, ಈಸಿ ಇದೆಯಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬರೀತಾರ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಯಾವುದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಬರೀತೀರಾ. ಫೈನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ? 5 to 6 minutes ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 minutes ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಹಾಕೊಬೇಕು. ರಫ್ ಪೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ 12 ಪೇಜ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? 60 minutes ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, 1 hour ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, 60 ನಿಮಿಷ. ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? 15 ನಿಮಿಷ. ಹೌದಾ? 60 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಬೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಔಟ್ಲೈನ್, ಈ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 60 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇನು ಔಟ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಂದ ಡಿವೇಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ನೀವು ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪೇಜು ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಆ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ತುಂಬ ಸಲ ಓದ್ತೀರಾ, ಒಂದು 5-6 ಸಲ ಓದ್ತೀರಾ. ಆವಾಗ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನೀವು 60 minutesಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಇದು 10 to 12 ಪೇಜ್ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ನ ಪದೇ ಏನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಓದೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಯು ಮೇ ಡಿವಿಯೇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಈ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗೋದು ಬೆಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಸ್ಸೆ ಬಂದಾಗ 12 ಪೇಜ್ ಏನು ಬರೀತೀನಿ, ನೀವು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಬರೀತೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ತರ್ತೀನಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ. ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ. ಔಟ್ ಆಫ್ 3, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗು, ಥರ್ಡ್ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ಸೆ. ಇದು 3ರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್. ರೈಟಿಂಗಿಂತನೂ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗೇ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಸೆಗಳಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಆದರೂ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕದು. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಥೀಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನಂಗಂದರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಸ್ಸೆ ಆರ್ ಬಾಡಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ನಿಮ್ಮದು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಬಾಡಿ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಎಸ್ಸೆನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಥೀಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಾಡಿ, ಪ್ರೀ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಏನಂತ. ಗೊತ್ತು. ಎಸ್ಸೆದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಬರೆಸ್ತೀನಿ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸಿಂಪಲ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಥೀಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯೋದು, ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಥೀಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಥೀಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎಸ್ಸೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಈ ಎಸ್ಸೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ಸೆ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ alternate technologies for climate change and ನೆನ್ನೆ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶಲ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ದ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೀವು ಬಾಡಿಲಿ ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಥೀಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ways ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥೀಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಮುಂಚೆನೇ ಬರೆಯೋದು ಈ ಥರ, ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು.
ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ or the measures that have been already taken, then way forward, what more can be done. ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಥೀಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇದು ಮೂರನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋದು. ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೀನ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ there are already many measures that have been taken by the government ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. that shows that you are next ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಟಾಪಿಕ್ನ, ಆ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರನ್ನು ಏನು ಬರಿತೀರಾ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಥೀಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥೀಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬಾಡಿ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಸ್ಸೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ವಿಮೆನ್ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಐ ಆಮ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಮೆನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಪ್ರೀ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಟೇಕ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ವಿಮೆನ್ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಇವುಗಳನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಪ್ರೀ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎಸ್ಸೆ ಬೆಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸಮ್ಮರಿ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಬಾಡಿಲಿ ಏನು ಬರೆದಿರೋ ಆ ಸಮ್ಮರಿ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಎಸ್ಸೆ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ನ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸ್ಸೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಅದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರಫ್ ಪೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಡಿ. ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀರಾ. ಬಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ರಫ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ದು ಬಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು 8 ಪೇಜ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಐಡಿಯಾಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ತಲೆಗೆ, ಸುಮಾರು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಮ್ಮದು ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ಥರನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಯಾವ ಥರನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಫಸ್ಟು ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಏನೇನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಸ್ಸೆಗೆ, 1 2 3 4 ಏನೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಡಿ. ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಫಸ್ಟು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಡೂ ದ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ವಿಷಯನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ changes are preceded by chaos. All great changes are preceded by chaos. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಎಸ್ಸೆ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್.
ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸೀಡೆಡ್ ಬೈ ಕೇವೋಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್? ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಉಳಿದವರಿಗೆ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತನಾ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಅರ್ಥ ಆದವ್ರು ಹೇಳಿ. ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸೀಡೆಡ್ ಬೈ ಕೇವೋಸ್. ಕೇವೋಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೇವೋಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹಾಂ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಹಫಾಜಾರ್ಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೇವೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಅದರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್. ಏನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ UPSC ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಸಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದು ಫೇಲ್ ಆಗಿ 10 ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿ ಆಮೇಲೆ UPSC ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟು ಕೋಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ತುಂಬ ಜನ ತ್ಯಾಗಗಳು ಮಾಡಿ, ಬಲಿದಾನಗಳು ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು, ತುಂಬ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಗಿ 40-50 ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸೊ all great things or all great changes are preceded by chaos. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ preceded by chaos. All great changes are preceded by chaos. Okay, yeah, anybody want to try? ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ? ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಮೊದಲನೇದು, ಸಪೋಸ್ ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, GS 1 GS 4 ತನಕ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, GS 1 ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು? GS 1 ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಯಾ? ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸೀಡೆಡ್ ಬೈ ಕೇವೋಸ್ ಅಂತ. ಯಾವುದು? ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಓಕೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ವಾ? ಅಮೇರಿಕನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ರಷ್ಯನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಜಾಪನೀಸ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಜಪಾನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಅವರು ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಯಾ ಆ ಥರ? ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್. 4 ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದರು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮೇಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಒಂದಿನ ಇವರೆಲ್ಲ ರೆಬಲ್ ಆದರು. ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಡ್ ಟು ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ ಥರ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಜಾಗ್ರಫಿಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಯಾ ಆ ಥರ? See, here what I am trying to do is, ನಿಮಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ GS 1 GS 4 ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಂಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಪೆಸ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಡದಿರೋ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸಲ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಬಂದು ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಬೂದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಫರ್ಟಿಲೈಸರಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾವೋಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸೀಡೆಡ್ ಬೈ ಕೇವೋಸ್. ಜಾಗ್ರಫಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿಯಿಂದ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ GS 2 ಬಂದರೆ ಪಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಏನು? ಸಿ ಯು ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನೂ? ಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ದಟ್ ಕ್ಯಾವೋಸ್. ದೆನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿತ್ತು. ಓಕೆ, 44th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಅಗೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಸೇವ್ಡ್. ಜನಗಳು ದೇವರ್ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದರು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಪ್ರಿವೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಪ್ರತಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೂ ಏನು GS 1 to 4 ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಆರ್ ನಾಟ್? ಈಸಿನ ಕಷ್ಟನಾ? ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಾ? ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಮಗೆ? GS 1 to 4 ಓದಿರ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಸ್ಸೆ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಈ ಥರ?
80ಸಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಇಂಡಿಯಾದು ಸಾಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಈವನ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ತುಂಬ ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದು. 1991ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ LPG ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯಾರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರಾಗ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಟೈಮ್, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನರಸಿಂಹರಾವ್. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ವಾಸ್ ದ PM. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 1991ನಲ್ಲಿ ದೇ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ LPG ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿನ ಲಿಬರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಿಬರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಸೀಡೆಡ್ ಬೈ ಕೇವೋಸ್. ಸೊ ಅದು ಎಕನಾಮಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ಆ ಥರ? ಇಂಡಿಯಾದವರು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. 2-3 ಸರಿ ಫಮೈನ್ ಆಯಿತು. US ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ ನಾವು ವೀಟು ಮತ್ತು ರೈಸ್ಗೆ. ವಿ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್. US ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ದೇ ಥ್ರೆಟೆಂಡ್ ಅಸ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು, ಏನು PL 480 ಅಂತನೋ ಸ್ಕೀಮ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿನ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಅಂತ US ಅವರು ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ದೆನ್ ವಿ ಎಂಬ್ರೇಸ್ಡ್ HYV ಸೀಡ್ಸ್, ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ. ಸೀಡ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾಯಿತು? ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ವಿ ಬಿಕಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನಾವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಕೇವೋಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ದೆನ್ GS 1, 2, 3 ಆಯಿತು. 4 GS 4ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಥಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಸಾಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರ್ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ಬಟ್ ಬದಲಾವಣೆನೂ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ರೇಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ಡ್, ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಮೆನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇವೋಸ್ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ GS 1 to 4. ನೀವು ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ GS 1 ಗೋ ಟಿಲ್ GS 4. ಒಂದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಟೆಕ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ. ಸೊ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಸ್ಸೆನಲ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. Okay, so it's very easy to go from GS 1 to GS 4 method approach to get more dimensions in your essay. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟೆಂಪೋರಲಿ. ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಏನ್ಷಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸೀಡೆಡ್ ಬೈ ಕೇವೋಸ್. ಏನ್ಷಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಮಿಡಿವಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಪೋಸ್ಟ್ LPGನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಥರ ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಈಚ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ಡ್. ದೆನ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ನಿಮೋನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಸೋಷಿಯಲ್, ಎಕನಾಮಿಕ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್: social, economical, historical, technological, cultural, ecological ಅಥವಾ environmental, then legal, then ethical. ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ದೇ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಸೋಷಿಯಲಿ ಏನು ಬರಿಬೋದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಏನು ಬರಿಬೋದು, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿ ಏನು ಬರಿಬೋದು, ಎಥಿಕಲಿ ಏನು ಬರಿಬೋದು, ಲೀಗಲಿ ಏನು ಬರಿಬೋದು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಏನು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ಟರ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಸ್ಸೇಸ್. ಪ್ರತಿ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಈ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಟು ಜನರೇಟ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಸೋಷಿಯಲಿಗೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸೀಡೆಡ್ ಬೈ ಕೇವೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು? ಸೋಷಿಯಲ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಮುಗೀತು ಇಷ್ಟೇ. ಎರಡೇ ವರ್ಡ್ ಬರೀಬೇಕು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ವೆನ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಎಸ್ಸೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಏನಾಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್
ರೈಟಿಂಗ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೀವರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತೀರ. ಓಕೆ, ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸೀಡೆಡ್ ಬೈ ಕೇವೋಸ್. ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸೀಡೆಡ್ ಬೈ ಕೇವೋಸ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, UPSC ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್, ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ UPSC. ಇವತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಾಳೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನೌ, ಬಿಕಾಸ್ 250 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಟರ್ ಡೂ ಇಟ್ ಟುಡೇ. ಯಾ, ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಸ್ಸೆಗೋಸ್ಕರ ಓದಿ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡೋವಂಥದ್ದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸೀಡೆಡ್ ಬೈ ಕೇವೋಸ್? ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದೆ ಲಾಪತಾ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂತ, ನೋಡಿದ್ದೀರ ಯಾರಾದರೂ? ಈಗ ನೋಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಓದಿ ಬೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೂವಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಲಾಪತಾ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂತ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ 1 hour ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಾಮಿಡಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವಿ. ವಿಮೆನ್ ಸ್ಟಡಿ ಓದೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ವಿಮೆನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ದ ಲವ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶೋನ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಮೂವಿನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಸ್ಸೆ. ಆ ಮೂವಿ ಸ್ಟೋರಿನ ಹಂಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಫ್ರೀ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 15 ನಿಮಿಷ ಡೈಲಿ ನೋಡಿ, ಓವರ್ 5-6 days ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಡಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್? ಯಾ, ದಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಅದು ಇದು ಕೇವಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗಂತಾರೆ ಹಿಂಗಂತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಓದಿ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್, ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರದ್ದು ಯಾರಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈವನ್ ಬೆಟರ್. ಇದಾರು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಥರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರ್ದಾದ್ರು? ಮನೇಲಿ ಬೇಡ ಅಂದರು, ಇದು ಮಾಡೋರು, ಆದರೂ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊಸೈಟಿ, ಇಂಟರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್, ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಡೌರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ವಾಸ್ ದ chaos ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಬ್ಯಾನ್ಡ್ ಇಟ್. ದೇ ಈವನ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಶಾರದಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ವೇರ್ ದೇ ಏಜ್ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಮೆನ್ ಮದುವೆದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸೀಡೆಡ್ ಬೈ chaos. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದಿಸ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ. ಕಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಈ ಥರ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದು ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಟೆಂಪೋರಲಿ ಹೋಗೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸಿ, ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಈಗ 2 ಎಸ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಥರ ಬರೀರಿ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಸೇಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಗೆ. 2 essays will be there. 1 essay you can think like this, another essay like this, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಥರ. ಎರಡನ್ನೂ ಸೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್?
ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಸೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆನ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆನ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಸೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕಡೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕೋಪ್. ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಎಸೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ದೆನ್ ಯೂಸಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದು. ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಸೆಸ್ಗೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಯಾವುದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್, ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕದು, ವೈ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕಂತನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು, ಜನಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು, ಪೀಪಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು, ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೋರಮ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು, ವಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು. ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಪ್ರೋಚ್. You can take stakeholder approach. Okay, fine. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ದೀಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಟ್ರೈ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್ using any of these things, just try doing it. Okay, nobody is judging you. ಯಾರು ಏನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ತಲೆಗೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಯಾರು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಟೇಕ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? No volunteers. Anybody wants to try? See, ಇವತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೆಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಸಂಬಡಿ ಟು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸಿ, ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಸ್ಸೆಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್. ಯಾ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್? Social media is not anything can be spread easily to wherever in a short period of time. Social media affects lots of life irrespective of gender. It can be used both in good or bad manner based on their perspective. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ರೈಟಿಂಗ್ ಎಟ್. ಎಸ್ಸೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ 6 ಥರ ಬರೀಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ಎಸ್ಸೆ ಬರೀರಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. Societal issue, misinterpretation of system. Which template you have used? So third ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೀಗಲ್ ಎಥಿಕಲ್ ಅದು. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಈಗ. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಆರ್ ಟು ಗಿವ್ ಅವರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. misinterpretation of system. So misinterpretation of the system, that is political. Okay, so political dimension ge she has told misinterpretation of the system. Example ಗೊತ್ತಾ ಯಾವ್ದಾರು? VVPAT. ಅದಕ್ಕೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಸೊ ಅವಾಗ ಮಿಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್.
ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಏನು? Wasting of time. Youths are wasting their time. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಯೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೈಮ್ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಯು ನೋ? Increasing unemployment. ಡೇಟಾ? ಓಕೆ, ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಶಿ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಅದರಿಂದ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಶಿ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈವನ್ ಬೆಟರ್. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೆನ್ Misguiding of people. ವಿಚ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್? ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. ಮಿಸ್ಗೈಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ? COVID. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಿಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಭಯಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಫೋಡೆಮಿಕ್ ಭಯನೇ. ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದು ಮಾಡಿದರು, ಇನ್ಫೋಡೆಮಿಕ್ ಅಂತ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಓವರಾಗಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫೋಡೆಮಿಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಫಾರ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸೋಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೀವು ಬರೀವಾಗ ಸೋಷಿಯಲಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಹಂಗೆ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ರೈಟಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾಮಿಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೀವು ಎಸೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹಂಗೆ ಬರೀಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಬಟ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಇನ್ ಅ ಫ್ಲೋ. ಒಂದು ಕತೆ ಹೋಗೋ ಥರ, ಫ್ಲೋ ಹೋಗೋ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್? Technology. Cyber crime. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಈವನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೂ ಲೀಗಲ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್. ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುನೋ? ಸೈಬರ್ ಬುಲ್ಲಿಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್, Dream11 ಸುಮಾರು ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗುಡ್. ದೆನ್ Ethical misuse of usage. ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ Usage of social media. ಹೌ? Manipur issue. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮಿಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಹೇಳಿ, ಎಥಿಕಲಿ ಹೇಗೆ? ಅಂದರೆ ಮಣಿಪುರ್ ಇಶ್ಯೂ. ಹೌ? ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌ? ಓಕೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎಥಿಕಲಿ ಮಣಿಪುರ್ನಲ್ಲಿ ವುಮನ್ ವಾಸ್ ಪರೇಡೆಡ್ ನೇಕೆಡ್. ಮಣಿಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ರಾಂಗ್. ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಲೋವರ್ಡ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ವುಮನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ರೀಚ್ ಆನ್ ಪ್ರೈವಸಿ ಆಫ್ ದಟ್ ವುಮನ್. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗುಡ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್. ಶಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 4-5 ಬರೆದ್ರೂ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಡೇಟಾ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್? Increasing frequency level which may lead to the death ಏನಾಯ್ತು? of birds. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಹಾಂ, ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮದು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅವ್ರು. ಹೇಳಿ. Increasing frequency level which may lead to death of birds. ವಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ? Say 5G, 4G increase. So ಅದರಿಂದ Death of birds. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ 5G, 4G, 6G ಅಂತ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಏವಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳಿದ್ವು, ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೇಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಕಡೆ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಕಡೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೆ ಮೋರ್ ಡೈವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಗುಡ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶಿ ಗೇವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ನೀವೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್? ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಕಲ್ಚರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹೌ? ಮಾಡ್ರನ್. ಓಕೆ. ಸಿ, ನಿಮ್ಮದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಓಕೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕರೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಅಂದರೆ ತಿನ್ನೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಾಗಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲೆಕ್ಟಿವಿಸಮ್. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಮನೇಲಿ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಸ್ಸು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿನೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ವೇ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈವನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಾಲ್ಡ್. ಬೇರೆ ಒಬ್ಬರು ಈಗ ಇಟಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಅದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಯಾ. ದೆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆ ಕೂತು ಅವರು ಈಗ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈವನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ಸ್, ವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ದೇ ಡೂ ವಾಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಡೂ, ಈವನ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ದೆನ್ ಗುಡ್, ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತಗೊತಾ ಹೋಗೋದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ. ನಮ್ಮದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಮಾಮೂಲಿ ಫೋನ್ ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಐಫೋನ್ ಆದರೆ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದವರು ನಾವು ಐಫೋನ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ನಾವು ಐಫೋನ್ ಮೇ ಬಿ ಗುಡ್, ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಗುಡ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಬಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಹೈಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಐಫೋನ್ ಸುತ್ತ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್. ಐಫೋನ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬೈಕ್ ಯಾವುದಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಡ್ಯೂಕೆ ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್. ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ದೋದ್ರು EMI ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಗುಡ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಇರೋ ರೀತಿ ಓಕೆ, ಅವರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ 20th century ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಇಯರ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಮೇಲೆ ಫೋನ್, ಬರೀ ಫೋನ್ ಅಂತ ಫೋನಲ್ಲೇ ಇರುವವನೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಗುಡ್. ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಿಂದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿ, ಫೋಟೋ ತಗೊಂತಾರೆ. ಗುಡ್. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಈಗ ಮಣಿಪುರಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಏನೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ. ಯಾ, ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಕಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಈಗ AI ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. AI ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೋಲ್ಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಅದು ಒಂದು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಇವನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಇದೆ ಅದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೇರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಲೇಟರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರೈಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸರ್, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಬಂದರೆ ಹೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ತಮಿಳ್ನಾಡು CM ಆಗ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಸಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದನೇ ಅದು ಅಂದರೆ ಅವರೇನೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಈ ಥರ ನಾವು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ಥರ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತರಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ. ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರುಗಳು ಅಪೋಸಿಟ್ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋರು. ಸೊ ಅದು ಅವಾಗಿಂದನೂ ಇತ್ತು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ದು ಏನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ದಟ್ ಇತಿಹಾಸನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇರೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವರು ಇವಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನೇ ಮೇಲು ಆ ಥರ ಹೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಇರಲಿ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅ ರಿಲಿಜನ್, ಹೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಶಿ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಗುಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಜಿಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ದಿಸ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸಿ ದ ಟಾಪಿಕ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸೀಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾವೋಸ್. ನಿಜ ಆಯಿತಾ? ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದೆ. ಬಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸೀಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾವೋಸ್? ಆಗಲೇಬೇಕಾ? ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿತ್ತು? ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ಇನ್ನೆರೆಂಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್? he told something else. Social media use ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಹೀಗೆ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸೀಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾವೋಸ್. ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೇಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ಸೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮದು ಬಾಡಿ ಅರೌಂಡ್ 700 to 800 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 8 to 9 ಪೇಜಸ್. 4 to 5 ಪೇಜ್ ತನಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು? ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸೀಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾವೋಸ್. ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ. ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಕ್ಯಾವೋಸಿಂದನೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು 2-3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಥರನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಥಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೇವೋಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾವುದು? ಗಾಂಧೀಜಿ ಇಸ್ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್? ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಸಿ ಫ್ರೀಡಮ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವೇ ಉಲ್ಟಾ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು? ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾವೋಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಾಯ್ತು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಥೀಸಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾವೋಸ್ ಎನಿ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡನ್? ಇಫ್ ಎಸ್, ಹೌ? ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕೇವಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಂಗೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ.
ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ, ಸೋಷಿಯಲಿ. EWS ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೀಪಲಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆದಿತ್ತಾ? ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಬಟ್ ಅದು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ? ಈಸ್ ಇಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ 73rd 74 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ತಂದರು. ವಾಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಕೇವೋಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇತ್ತಾ? ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬಂತು, ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಗಲಾಟೆಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಯಿತು. ಎಸ್. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೆಯಾ ಆ ಥರ ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. Has any country got independence without any chaos? ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ರಷ್ಯನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಕ್ಯೂಬನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಗಳು ತುಂಬ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ವು. ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಚಿಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಇದೆ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರವಾದ ಇದಾಗದೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ದೇ ಗಾಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್. that can be given one example. Then anything else? You can also argue that at an individual level you need not create chaos. ನೀವು UPSCಗೆ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಭಯಪಟ್ಟರೆ ತಾನೇ chaos. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, is it a chaos at an individual level? Is that a chaos? No. Then familial level, intercaste, she told about women ಓದೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೇವೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ದೆರ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಕೇವೋಸ್. ಕೇವೋಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇಂಟರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಓದಿರೋರು ಇರ್ಬೋದು. ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೇವೋಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು 3-4 ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಯಾವುದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೂ. ಕೇವೋಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದೇನಾದರೂ ಆಗೋವಂಥದ್ದು. ಎಸ್. ಲಾಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಚೇಂಜ್ಗೂ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೇವೋಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡೌರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೇವೋಸ್. ಲಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕೇವೋಸ್. ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇವೋಸ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೊಡ್ಬೋದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದ? ಎಸ್. ದೆನ್ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರಾಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಹೀ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸೀಡೆಡ್ ಬೈ ಕೇವೋಸ್. ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎಸ್ ಅಂತ 5-6 ಪೇಜ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಪೇಜ್. ನೋ, ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಸಿ, ಹಿ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸೀಡೆಡ್ ಬೈ ಕೇವೋಸ್. ವೈ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೊ? ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಏನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇವೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ? ವೈ ಕೇವೋಸ್? ಏನಕ್ಕೆ ಕೇವೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಈಗ ಏನದು ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬರೆದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂದಿಟ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏಜ್ ಅವರಿಗೆ, ಯಾರು 90s ಅಥವಾ 2005-06 ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್. ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು. ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಇನರ್ಷಿಯಾ. ದೆನ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಂಟರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಸೊಸೈಟಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಐಡಿಯಾಲಜಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ region, ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೇವೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ
ಸೊ ನಾವು ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಕೇವಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಕೇವಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಹೌ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕೇವಸ್ ಆರ್ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕೇವಸ್, ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಟ್ ಆಗಿ ಅದೊಂದು 3-4 ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಯಾವ ಥರ ಕೇವಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೊಸೈಟಿ ಲೆವೆಲ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿ ಕೇವಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೆಟರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಪರ್ಸ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಐ ಮೇಡ್ 4 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಈ ಫುಲ್ ಎಸ್ಸೇನ ಇದು ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸಿ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸೀಡೆಡ್ ಬೈ ಕೇವಸ್. ಓಕೆ, ನಂದು ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು? ಎಸ್, ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸೀಡೆಡ್ ಬೈ ಕೇವಸ್. ಸೋಷಲಿ, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬರೀತೀನಿ. ಇದೊಂದು 4 ಪೇಜಸ್ ಬರೀತೀನಿ, 4 to 5 pages. Okay, then I am giving antithesis. No, it need not be always like that. Then how to manage chaos. This is the body of the essay. ಇದೇನು ಮೈನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 1, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 2, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 3, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 4. ಈ ಮೇಯ್ನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಸೋಷಿಯಲ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅಂತ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. Many people who teach or many people who write essays, they feel that ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ಸೇಗೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಕಲ್ಚರಲ್, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಎಸ್ಸೇ, ತುಂಬ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್. ನೀವು ಇದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ, ಎಸ್ಸೇದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಐ ರಿಪೀಟ್, ನೀವೇನು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ 6, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ಸೆ, ಗಿವಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇರಲೇಬೇಕು 100%. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ತರಬೇಕು ನೀವು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಸೋಷಲಿ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಸೆ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಅನದರ್ ಒನ್ ಫಾರ್ 3 minutes. 3 minutes ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿ ಸಾಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್. Little strokes fell great oaks. ಸಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸು, ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಫೆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಓಕ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ನಾನು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಒಬ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಿ, ಈಗ ನನಗೂ ಕೂಡ ಓಕ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಓಕ್ ಅನ್ನೋ ಗಿಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. UK ಎಲ್ಲ US ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿಂದ ಏನಿದೆ? ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಫೆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಓಕ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೂ ಮೀನಿಂಗ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಫೆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಓಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಬರೀ ಈಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇದಲ್ಲ, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, 2 minutes ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೋಷಿಯಲ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅದೇನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಸಿ, ಯಾರಿಗೆ ಈಗೇನು ನಾನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಆರ್ ಎಬೋ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ಸೆ 100%, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಗಿವ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ತುಂಬ ಹೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು.
ಸಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರ್ತೀನಿ ನಾನಂತ ನೆನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಫಾರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಇಫ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್, ದ ವೇ ಶಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ದೆನ್, ಆರ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಶಿ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಎಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಎಥಿಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಿಂದ ಗ್ರೇಟ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಾಗಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಿಂದ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ವೈ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಡಿವೋರಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಾಗಲಿ ಏನಾದಾಗಲಿ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಿಂದ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಇದಾಗಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವುಮೆನ್ಗೆ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಈಗ ಡಿವೋರಿ ಮ್ಯಾರೇಜಿಂದ ಅಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೀಗ? ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದು ಓವರ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಓವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೆಳೆಯೋದು, ಅದು ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು. ಅದು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆವೆಲ್, ಸೊಸೈಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಸಸರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಚೇಂಜಸ್ ನೆಸಸರಿ. ಈಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಟಿಥೀಸಿಸ್. ಗುಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಳಿಂಗ ಗ್ರೇಟ್ ಅಶೋಕ ಅವನು ತುಂಬ ವಾರ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಇದು ಮಾಡಿದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕಳಿಂಗ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಅವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬುದ್ಧನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ದೊಡ್ಡ ಚೇಂಜೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬುದ್ಧ ಏನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ನ ಮೈಂಡ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಬಿಕೇಮ್ ಬುದ್ಧ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗುಡ್. ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸಿಂದನೇ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಏನಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗುಡ್. ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗುಡ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್? Nice. He has told most of the things. First thing is, he told he will substantiate this one. Little strokes fell great oaks. ಸೊಸೈಟಿಲಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದಿರ್ಬೋದು, ಒಂದೇನೋ ದುಡ್ಡು ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹಾಕೋದಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕದೇ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುಡ್. ದೆನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ವೈ. ಲಿಟಲ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟರು ಏನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ ವೈ. ದೆನ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವೈ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ನೆಸಸರಿ, ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಚೇಂಜಸ್ ನೆಸಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ದೆನ್ ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಟಿಥೀಸಿಸ್. ವೆದರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಆ್ಯಂಟಿಥೀಸಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂದು, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ದಿನ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು UPSC ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಓಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಓಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಾಗಳು ಬಂತು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಇನ್ನೂ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಓಕ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅದು ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಥೀಸಿಸ್. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟ್ ಓಕ್ನ ಬೀಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರೋಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸರಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಬೀಳಿಸಿ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಆ್ಯಂಟಿಥೀಸಿಸ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಂಟಿಥೀಸಿಸಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೆಪ್ ತೆಗೆದು, ಈಗ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಒಂದೇ ಸಲಿ, ಒಂದೇ ಏಟ್. ಸೊ ಎರಡು ಥರ ಆ್ಯಂಟಿಥೀಸಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ.
ಒಂದು ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ರಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಬೀಳಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಫೇಲ್ಯೂರು ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮರ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಥರ ಆ್ಯಂಟಿಥೀಸಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಹಿ ಗೇವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಹಿ ಗೇವ್ ಹೌ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ನ ಕೊಡೋದು ಯಾವ ಥರ, ಹೌ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಸೇನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೈಸ್. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? See, this shows that you have understood how to brainstorm an essay. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ you may do it even better, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಫೆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಓಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ 2022. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಸೇಮ್ ನೀವೇನು ಬರ್ದಿರ ಅದೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಯೂನಿಕ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದು, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನ ಹೊಡಿತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶುರು ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಥರ್ಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಟಿಲ್ ದ ಓಕ್ ಫೆಲ್. ನೀವು ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮರಕ್ಕೆ, ಅದು ಬೀಳೋ ತನಕ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಧ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ದಟ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಒಂದೇ ಸಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಮರನ, ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಮೆನ್ಷನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 dimensions I had given when I wrote this essay. Okay, understood what I am trying to convey about multidimensionality of an essay? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಹಂಗೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಾವ್ರೇಜಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋರು ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ UPSC ಆಸ್ಪಿರೆಂಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಇದಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಥರ ಕಾಣಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಸೆ, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ಸೆ. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಬಾಡಿನ ಮಾಡಿ. Okay, done. So next we'll go to introduction. Today I'll do introduction and stop. ನಾಳೆ ಬಾಡಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Today we'll do introduction. Okay, fine. So introduction ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್. ನೀವೇನು ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗು ತುಂಬ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಪೋಯಮ್ಸ್, ಸ್ಟೋರೀಸ್, anecdotes, then what else? Case study. You can use case study. You can use paradox ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. You can use paradox, anecdotes, stories, poems, case studies, quotes, data, reports, Sanskrit shlokas, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್, ನೀವು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಸೋಷಿಯಲ್, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ಲಿನೋ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲೋ, ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಾರ್ಟ್. ಇವುಗಳು ಯಾವುದೇ ನೆನಪಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ಯು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್, ಈಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ಅಥವಾ ಕಥೆನೋ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ಓದೋರಿಗೆ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಲಿಂಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರದ್ದೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವುಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅರೌಂಡ್ 1 page ಬರೀತೀರಾ. 1 to 1, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1.5 page, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. 1 to, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್. ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2100
ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಉಪೇಂದ್ರನ್ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ 2030 ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಮೂವಿ. ಆ ಥರ ನೀವು 2100 ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಬರಿಬೋದು ನೀವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೋದು, ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲಿ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ಪೊಯಮ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೊಯಮ್ಗಳನ್ನ ಬರೀತಿದ್ದೆ, ಆರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಈವನ್ ಮೂವಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಮೂವೀಸ್, ನಾಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಬುಕ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಬುಕ್ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀರ, ಬುಕ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರಿಗೆ, ಆ ಬುಕ್ದ ಜಿಸ್ಟನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆ ಥರನೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಬ್ಲಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಗಳಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಸಮರಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಡಿ. ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ಬುಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರೈಟಿ ಇರಲಿ. ಒಂದೆರಡು ಬುಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದೆರಡು ಬುಕ್ ಎಕನಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದೆರಡು ಬುಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಬುಕ್ ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಜಿಸ್ಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ಕೋರಾದಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಜನ ಬರೀತಾರೆ ಬುಕ್ ರಿವ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಆ ರಿವ್ಯೂಯಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ಐಡಿಯಾನ 20 ಬುಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು 10 ಪೊಯಮ್ಸ್, ಒಂದು 20 ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಅ ಲಾಟ್. ಒಂದು 10 ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಒಂದು 10 ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 10 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಸೊ 10 ಅಥವಾ 15 ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಒಂದು 50ರಿಂದ 100 ಕೋಟ್ಸ್. ಅದು ಎಥಿಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ದು. ಈಗ 30-40 ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿರ್ತೀನಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತದು. ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿದು ನೇಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಂದು 10 ದಿನಕ್ಕೋ 15 ದಿನಕ್ಕೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೇಮ್ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಂತ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಸೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೋರಿ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೀವೇ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕತೆ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಕತೆ ಒಂದು ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಅಥವಾ ಬಸವಣ್ಣವ್ರದ್ದು ಇದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಡು. ಒಂದು 10 ನಿಮ್ಮದು ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೊಯಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರೆದಿರೋದು. ಒಂದು 10 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಒಂದು 20, ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು 20 ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ಅಥವಾ ಪೊಯಮ್ಮ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದು ಆ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮದು 1-1.5 ಪೇಜ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಟಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀರಿ ನೋಡೋಣ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಫೆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಓಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಕತೆ, ಕವನ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೆ ಬರೀತೀರಾ ದೇ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಯಾ, ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಫೆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಓಕ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಇಮೋಷ್ನಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಓದೋರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾ,
2 ಮಾಡೋಣ ಸಾಕು. ಒಂದು 3 ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಎಸ್ಸೇನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಪಿಯರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಓದೋರಿಗೆ. ಬರುತ್ತೆ, ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಹೇಳ್ತೀರಾದ್ರು?
ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎನಿಬಡಿ? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಯಾವ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಟೆಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್? ಹಾಂ, ಹೇಳಿ. No great things can be done without sacrifice. It's just a small introduction, but in large part So he wants to start with a quote saying, no larger things. What is that? no great things can be done without sacrifice. Without, okay. So, but it's very small quote. You will have to explain it, how it is linked to the topic. Okay. Fine, good enough. So, ಈ ಕೋಟಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕೋಟ್ he is giving another quote. Little strokes while great work itself is a quote. ಅದಕ್ಕೆ he is trying to start with the quote itself by explaining the quote and connecting them. Okay, good enough. Anything else? As they say, saying that room was not built towards in the night. It can be implemented in our freedom struggle. So freedom struggle states like ladies who revolt in the INC extra strategy. So he wants to start with the best example from the body of the essay, that is freedom struggle. Okay, good. Then anything else? ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಗೀರಿ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ವಾ ಯಾವುದನ್ನು? ಏಕೆ? ಹಾಂ, nobody remembered any stories, anybody's life history? ಏನು ನೆನಪಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ? ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧ. ಸೇಮ್ ಇವಾಗ ಓಕೆ, ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಗಾಂಧಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಈಗ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರೆದಿರ್ತೀರ. ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಗಾಂಧಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ಮೈ essay was like that last year. ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ 22 ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ when I got IPS, my essay was like that. All the examples were from general studies. ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ಏನು ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಬೇಸಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್, ಪಾಲಿಟಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಐ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಓದೋರಿಗೆ ಅದೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಐ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಟ್. ಐ ಮೇಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಬುಕ್ಸ್, ಫೇಮಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಚ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಪೂರ್ ಡ್ಯಾಡ್, ಮಾಂಕು ಸೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಫೆರಾರಿ. ಓದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನು, ಬಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಬೇರೆಯವ್ರು ಓದಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಐಡಿಯಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಓದಿ ಮುಗಿಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 100ರಲ್ಲಿ 1 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು. ಬಟ್ ಒಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂತ ಈ ಸಲ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ. ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಬಟ್ ಮೈನ್ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ 7-8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಯಾ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಹಾಂ, ಏನು ಬುದ್ಧ ಬಗ್ಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರು ಸೊಸೈಟಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಎಲ್ಲ ಥರ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇದೇ ಥರ ಸಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ದಿನ ಸಾವು ಇದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವರು ಆಚೆ ಬಂದು ಜನತೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ?
Kannada. Okay, good. So again he has taken one of the good examples from the body of the essay. Good. ಬಟ್ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್. ಓದೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದ ಇಮೋಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರಿಟನ್? ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರಿಟನ್? ಬಿ ಲೌಡರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನ ಒಂದು ರಾಕ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಒಂದು ಬಂಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಬುದ್ಧಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೆತ್ತಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಶಿಲ್ಪಕಲೆನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಐಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್. ಗುಡ್ ಇನಫ್. Okay, so most of you understood how the this thing should be in introduction should be, okay, but you should also connect it to the topic. Okay, so this I had written for this attempt. I'll read out what I had written. Little stalks fell, listen to it carefully. Okay, little stalks fell great oaks. Okay, topic. Can the flap of the butterfly's wing in Brazil create tornado in Texas? It is not question mark. Okay, it is not meant to be happening in real. The metaphor used in the question is called the butterfly effect, which highlights the importance of action, how much ever small it is done at the right time in the right direction with consistency can have exponential impacts. In the movie Butterfly Effect, Kushner with his time travel machine travels to his childhood to make those little strokes or efforts that makes all the change in life. Yes, little strokes can fell great oaks, can create great oaks and can make great oaks and can make oaks great. So ಇಲ್ಲಿ one thing is I have mentioned about butterfly effect. ಸೊ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಆ ಬುಕ್ಕೂ ಓದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು, ಆ ಮೂವಿನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ, ಅಮೇರಿಕಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ, USA, ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಒಂದು ಬ್ರೆಜಿಲಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿತಾ ಹೋದರೆ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಸೇರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್. ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ದ ಮೂವಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಆ ಮೂವಿ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಮೂವಿ ಸ್ಟೋರಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ದ ಮೂವಿ. Second point. Third thing is I have connected it to the topic. Exactly, I have brought the topic. Why I have mentioned butterfly effect, why I have mentioned about the movie, ಅದು ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ವಾಸ್, yes, little strokes can fell great oaks, can create great oaks and can make the oaks great. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕನ್ವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೊಂದು ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲಿ ಇನ್ ಅ ಹೌಸ್ ದೇರ್ ವರ್ 2 children, one of almost equal age, one was boy, one was girl. The kind of socialization they get is very different. ಟಾಯ್ಸ್ ತಂದ್ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ to bring out the contrast between male and female, how they are treated in the society and the family. That is paradox. One more example I will read out. This I had written. Yeah, so listen to the topic. Situations do not make or break us. Situations do not make or break us. Our choices and decisions do. Can you think of any paradox here?
ಒಂದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಇತ್ತು, 2 ಗಿಳಿಗಳು ಇತ್ತ ನಿಮಗೂ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8-9 ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಡರ್ ಟು ಯು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 2 ಗಿಳಿ ಇರ್ತವೆ, ಒಡನಾಡಿ ಅಂತ ಅದು ಪಾಠದ ಹೆಸರು. ಐ ಥಿಂಕ್ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. 2 ಗಿಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹತ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಳ್ಳನ ಹತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವು ಗಿಳಿಗಳು ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಯಾ, ಎನಿ ಅದರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್? ರಾಮ ರಾವಣ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್. ಎಸ್. ದೆನ್ ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎರಡನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಐ ರೀಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್. ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಸ್, ಅವರ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಡು. Okay, so introduction. In the watershed moment of the world history, August 1947 witnessed birth of 2 newborn nations after decades of struggle for self-determination, that is India and Pakistan. Both nascent democracies were filled with new ray of hope for better life determined by self-rule. Both had similar situations like illiteracy, unemployment, poverty, ill health, etc. But aspiration for prosperous lives, okay, with almost similar problems, similar capabilities, we started. But today, India has emerged a global power, economic powerhouse, to be a permanent member in United Nations Security Council. But our neighbor is placed in the grey list of FATF list, FAF list, and it's studded with multiple crises. Pakistan ಬಗ್ಗೆ. So what caused the difference? Liberation of Bangladesh, military rule, safe haven for terrorists, etc. are results of what? The answer in single term is their choices, their decisions. So ಇಲ್ಲಿ I brought out the paradox between India and Pakistan, first thing. ಬಟ್ ಅದಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದೇನು? ನಮ್ಮದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್, ನಮ್ಮ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು. ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದು ಇಬ್ಬರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಲ್, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೇಫ್ ಅವನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವೇನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಇವುಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವರ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಮೇಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. Both the things should be there. Okay, you understood what is paradox? Okay, so I'll give 2 topics. Introduction ಬರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. Okay, and there are many, I'm reading out only my things. There are many toppers who have written better copies, better essays ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಾದರೂ ಫ್ರೀ ಆದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಅನ್ ಎಸ್ಸೆ, ಬರೀಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯು ಗೋ ಟು ವಿಷನ್ AS ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಟಾಪರ್ಸ್ದು ಕಾಪೀಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಎನಿ ಒನ್, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡಿ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ದು ನೀವು ಬರೀರಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಟಾಪರ್ದು ಓದಿ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಪಿಡ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಲೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಓದಬೇಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಬರ್ದಿರ ಅಂತ, ನೀವು ಬರೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಓದಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಐಲ್ ಗಿವ್ 1-2 2-3 ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, 2 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಡ್ರಾಪ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವಾಟ್ ಟುಮಾರೋ ಮೇ ಬ್ರಿಂಗ್. ಡ್ರಾಪ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಾಟ್ ಟುಮಾರೋ ಮೇ ಬ್ರಿಂಗ್. Drop the question what tomorrow may bring, and count as profit every day that fate allows you. Every day that fate allows you. Every day that fate allows you. Drop the question what tomorrow may bring and count as profit every day that fate allows you. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್? ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟುಮಾರೋ. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮತ್ತು ನೀವು. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ವಾಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಓಕೆ, ಚಾಟ್ GPT ನೋಡಬೇಡಿ,
ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ. ಓಕೆ, ಸಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾಟ್ ಎಸ್ಸೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 1 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ 5-6 ವರ್ಷನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೂ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ನೀವು ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು CSATಗೆ 2 hours ಬದಲು 2.5 hours ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನೆವರ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. 2 hours CSAT ಅಂದರೆ 2 hours ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ 2 hours ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ತುಂಬ ಆನೆಸ್ಟಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು? ಯಾ, ಮೀನಿಂಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಟ್ ಟುಮಾರೋ ಮೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದ್ಯಾಟ್ ಫೇಟ್ ಅಲೌಸ್ ಯು. ಸೊ ನಾಳೆ ಏನು ಇದೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹ ಡೈಲಿ ಒಂದೇನು ದಿನಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಿಮಗೆ ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಾಳೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋದೇ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೀರಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಐಲ್ ಸಿ. Yeah, science never solves a problem without creating 10 more. Science never solves a problem without creating 10 more. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ? So this is easy topic actually. Science never solve a problem or solves a problem without creating 10 more. Without creating 10 more. Okay. ಸೊ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀರಿ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಟು. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ವಿಲ್ ಸಿ ಟುಮಾರೋ. ನಾಳೆ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವಿಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ this is my second class here. Any change you want me to make in the way it is taught? Speed ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ the way it is taught, is it helping everyone? Yes. ಸೊ ಏನೋ ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ 2-3 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ಸೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್, ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕನ್ನಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಿ issues in understanding, you can let me know. We'll try to do that. Okay.